Hello friends, I am Shunat Takte and I welcome you all to my YouTube channel Learn Up Tutorials You Grow with Skills. Please do subscribe to my YouTube channel to get all kinds of video notifications. Hello friends, I welcome you all in this video. I am Mr. Shivnath Ashok Takte, Assistant Professor in English, Jana Seva Foundation, Loni BK's Arts and Commerce College, Chendi, Banadara. Today, I am going to talk on A.G. Gardiner's essay on saying please, which is prescribed for FYBA compulsory syllabus, and the book named Visionary Gleam. As in the book, that essay appears in the prose lessons on second number. So we are going to see a few things and information on the writer and on the essay itself. So let's begin with first the author's information. A.G. Gardiner. Yes, A.G. Gardiner, born as Alfred George Gardiner, 2nd of June 1865, at Chelmsford, Essex, England. He was died on 3rd of March 1946 at the age of 80 in Buckinghamshire, England. His other name as Alpha of the Plough, and his occupations were as a journalist, as an editor, and author. We'll see some detail about his career and his life in detail in the next slide. As a type, he preferred to write in prose. That's why he is truly an essayist. Though he was also an editor as a journalist, but his essays were of remarkable quality. His prominent works were Pillars of Society, which was written in 1913. Then Pebbles on the Shore, that was written in 1916. Leaves in the Wind, 1918. Sir William Harcourt, 1922. Certain People of Importance, 1926. Under the pseudonym of Alpha of the Plough, regular contribution to Daily News, the Manchester Evening News, and the Star. So he contributed to newspapers like Daily News and the Manchester Evening News and the Star with his another name, that is Alpha of the Plough, his pen name. His style of writing was forceful, fluent, and persuasive. As in the regional sermons, means regional teaching, that style is especially used as to persuade people, as to turn people to positive and constructive things. So this style is used in his essays and other kind of writing. He has used the devices in his writing as rhetoric, paradox, and anticlimax. पॅराडॉक्स म्हणजे विरोधाभास. या विरोधाभासातून आणि अँटी क्लायमॅक्स म्हणजे जो परमोच्च बिंदू येतो साहित्यामध्ये, कोणत्या साहित्य कृतीमधील, तर त्याच्या विरोधी असलेला हा असा अँटी क्लायमॅक्स
तर आणि रेटरिक या स्वरूपाचं जे काही पोएटिक किंवा लिटररी डिव्हायसेस आहेत हे त्यामध्ये वापरले गेलेले आहेत. इन्साइट ऑफ द सायकोलॉजिस्ट अँड द फर्वर ऑफ द मॉरलिस्ट. सो वर्ड्स आर द मास्टरपीस ऑफ डिक्शन अँड क्राफ्ट्समनशिप. Means the use of words and the use of the craftsmanship are very remarkable, very useful in case of writing the persuasive kind of essays. We'll move to the next slide. As an essayist, what was his power as an essayist? What gives him the craze? What gives him the essential and foremost qualities to be an essayist? Alfred George Gardiner was one of the most delightful essayists of the 20th century. The facility of expression is combined with a sparkle of good humor, the wit in his essay. So his essays were coupled with good humor. Without wit and the sense of humor, we can't get the essential qualities in writing. So in his essay on saying please, Gardiner deals with the rude behavior of thoughtless people in their social dealings and stresses the need for civility in everyday life. म्हणजे बघा, आपण ज्यावेळेस सामाजिक जीवनात वावरत असताना चुकीच्या पद्धतीने ज्यावेळेस आपलं वर्तन होतं, अशा वेळेस त्या वर्तनापासून कसं परावृत्त व्हायचं आणि सामाजिक जीवनामध्ये आपण योग्य आणि मान्य अशा स्वरूपाचंच वर्तन कसं केलं जावं याकडे भर दिला जावा. त्यामध्ये इतरांचा आदर, रिस्पेक्ट ठेवणं हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे आणि त्यामुळे आपण त्या गोष्टीकडे आपण पुढे लक्ष देणार आहे. ऑन सेइंग प्लीज, हिअर A.G. Gardiner deals with the behavior of people in their social life. How people behave in their social life, that is the major concern of this essay. Once a passenger entered a lift and said "Stop." As he said "Stop," the liftman threw him out of the lift because the liftman demanded "Stop, please." म्हणजे बघा, एक छोटा प्रसंग सुरुवातीला त्यांनी त्यांच्या एसेमध्ये मांडलेला आहे. तर ते म्हणतायत की एका प्रवाशाला लिफ्टमध्ये ज्यावेळेस तो चढला तर त्याला वरच्या मजल्यावरती, वरच्या फ्लोअरवरती जायचं होतं. तर त्यानं सिम्पली म्हटलं की टॉप, वरती जायचंय. ठीक आहे. द लिफ्टमन थ्रू हिम आउट ऑफ द लिफ्ट. आणि हे ऐकूनच तो जो लिफ्टमधला जो लिफ्टमन किंवा लिफ्ट चालवणारा जो व्यक्ती आहे त्यानं त्याला लिफ्टमधून ढकलून दिलं. का? कारण त्याची अशी अपेक्षा होती की वरती सोडाना, म्हणजे कृपया किंवा प्लीज. तर या प्लीज शब्दाची केवळ जोडली केली किंवा याचा वापर केल्याने तर त्यामध्ये एक प्रकारचं काय होतं, तर एक प्रकारचं आपण विनंती वजा अशी त्यांची मागणी असावी असं त्याची अपेक्षा होती. सो डिसकर्टसी इज नॉट अ लीगल ऑफेन्स. पण असं जरी असलं, जरी ती मान्यता किंवा तो एक ऑफेन्स किंवा ती एक अपराध म्हणून त्याच्याकडे पाहता येत नाही, पण किमान आपण आपल्या सामाजिक जीवनामध्ये इतरांशी आदरपूर्वक आणि विनंती वजा अशा स्वरूपात जर आपण राहिलो तर आपल्याला त्यामध्ये नक्कीच फायदा होतो. So here Gardiner's experience with a bus conductor is given as an example. Okay, Gardiner gives an example of a polite
conductor. Once Gardiner entered a bus and realized that he had no money in his pocket. एकदा तो बसमध्ये चढला आणि त्याला बसचं तिकीट घ्यायचं होतं, पण त्यानं पाहिलं की अरे आपल्या तर पॉकेटमध्ये पैसेच नाही, आता आपल्याला काय करायचं. ही टोल्ड द कंडक्टर द ट्रूथ. बघा, त्यानं जे काय आहे ते सत्य सगळं त्या कंडक्टरला सांगितलं. अँड द कंडक्टर अलाउड हिम टू ट्रॅव्हल अँड गिव्ह हिम अ तिकीट. मग त्या कंडक्टरने स्वतः त्याचे पैसे भरून त्याला त्याचं त्या म्हणजे प्रवासाचं जे तिकीट आहे ते तिकीट त्याला दिलं. म्हणजे आपण वस्तुस्थिती किंवा खरी परिस्थिती सांगितल्यानंतर त्या परिस्थितीत इतर व्यक्ती आपल्याला मदत करू शकतात. अँड द ऑथर फाउंड अ शिलिंग इन हिज पॉकेट अँड सेटल्ड द अकाउंट. पण त्यांना एका अशा खिशाच्या कोपऱ्यात जाणवलं की काही पैसे आहेत आणि मग त्यांनी ते पैसे देऊन ते त्या ठिकाणी तो मॅटर सॉल्व्ह केला. तर हा गार्डनरच्या दृष्टीने एक चांगला एक्सपिरियन्स आहे की आपण जर इतरांशी नम्रतेने वागलं, विथ पोलाइट एक्सप्रेशन्स अँड विथ पोलाइट जेस्चर्स, you can win the world. So it is an essential thing, it's a necessity when you deal with a social contact. What we can learn from this essay, आपण ह्या निबंधातून काय शिकू शकतो. तर this essay by A.G. Gardner explores the issue of politeness as an extreme important and indispensable feature of civil society. बघा, म्हणजे समाजामध्ये वावरत असताना आपल्याला पोलाइटनेस म्हणजे नम्रता ही किती आणि कशी महत्त्वपूर्ण आहे. बघा, पोलाइटनेस ही आर्ग्यूज इज दॅट विच कीप्स द सोशल लाईफ ऑफ सिव्हिलाइज्ड मॅन वेल ऑइल्ड अँड फ्रिक्शन फ्री. म्हणजे माणसाचं जे जगणं आहे समाजामध्ये हे कोणत्याही प्रकारच्या अडथळ्याविना आणि सहजतेनं व्हावं, सुगमतेनं व्हावं, यासाठी विनम्रता अत्यंत महत्त्वाची आहे. गुड टेम्पर गिव्स राईज टू नॅचरली प्लेझंट बिहेवियर दॅट रेडिएट्स प्लेझंटनेस ऑफ all around. Conversely, bad temper breeds uncouth behavior that poisons the stream of life. Good temper and bad temper, these are contrasting and oppositely used by the writer. And he wants to say that as we think of the pleasant good temper, will get good benefits out of it, and if you do follow the bad temper, you will have to get its fruits as bad one. Both good and bad behavior are highly infectious. बघा, चांगलं किंवा वाईट वर्तन हे म्हणजे प्रसरण पावणारं असतं. ते एक प्रकारच्या आजारासारखा त्याचा प्रसार होत असतो, इन्फेक्शियस किंवा त्याचं इन्फेक्शन होत असतं. द प्रॉब्लेम इज दॅट गुड बिहेवियर कॅनॉट बी एन्फोर्स्ड बाय द लॉ. की चांगलं वर्तन केलं जावं याच्यासाठी कशामध्ये कायद्यात तशी तरतूद नाही आहे, बरोबर. कॅनॉट बी एन्फोर्स्ड बाय द लॉ. दिस इज सो बिकॉज द मॅनिफेस्टेशन ऑफ गुड बिहेवियर डिपेंड्स on the tone of one's voice, the cast of one's lips, the expression on one's face, and such things that the law can never regulate. Finally, Gardiner argues that one may get the sweetest revenge against boorish individuals by being excessively polite towards them. So what we can do as an individual, व्यक्तीने सामाजिक जीवनामध्ये वागत असताना प्रत्येक वेळी चांगल्या मोजक्या अशा शब्दांचा वापर केला पाहिजे आणि त्यामध्ये अदब, नम्रता, विनंती या स्वरूपाचा विचार केला गेला पाहिजे.
आपण इतरांना बरं वाटावं याचा नक्कीच विचार केला गेला पाहिजे. ओके, सो इन द नेक्स्ट स्लाइड विल सी सम मोर युजफुल इन्फॉर्मेशन ऑन दिस एसे. या युनिटमध्ये आपण आणखी काय शिकण्यासारखं आहे किंवा यात काय कोणत्या गोष्टी आणखी महत्त्वपूर्ण आहे ते आपण बघूया. इन दिस युनिट यू हॅव बीन मेड अक्वेंटेड विथ वन ऑफ द मोस्ट पॉप्युलर एसे where he talks about the importance of polite civil behavior in all respects of our lives as social creatures. आपण समाजशील प्राणी आहोत आणि या समाजशील प्राणी असल्या कारणानं आपल्याला समाजामध्ये वावरत असताना, इतरांशी बोलत असताना आपल्याला नम्रतापूर्ण आणि समाजमान्य अशा वर्तनाची आवश्यकता किती आहे, कशा स्वरूपाची आहे हे या निबंधातून आपल्याला कळतं. लिएसे हॅज ऑल्सो टॉट यू हाऊ गुड मॅनर्स इन ourselves can beget good manners in people we deal with, thus making our interaction easier and more pleasant. आपल्या चांगल्या वर्तनामुळं इतरांमध्ये आपण चांगला बदल घडवून आणू शकतो. जे आपल्याला इतरांकडून आवश्यक असतं, जे आपल्या इतरांकडून अपेक्षित असतं, असं वर्तन आपण त्यांच्याकडून मिळवू शकतो किंवा त्याचा आपण या ठिकाणी अंगीकार करता येतो. आणि याद्वारे आपलं जे काही आंतरक्रिया आहेत, इंटरॅक्शन, त्या सहज आणि खूप आनंददायक बनतात. सिमिलरली यू हॅव ऑल्सो सीन हाऊ बॅड मॅनर्स कॅन बी इक्वली कंटेजियस अँड कॅन पॉइझन आवर लाईव्ह. बॅड मॅनर्स म्हणजे चुकीच्या किंवा वाईट सवयी, बोलण्यातल्या उद्धटपणा, इतरांचा अपमान करणं, या गोष्टीमुळं आपल्याला फायदा तर होत नाही, पण त्याचे तोटेच आपल्याला झालेले जाणवतात. आणि याचाही जसा चांगल्या गोष्टींचा प्रसार होतो तसा वाईट गोष्टींचाही त्याप्रमाणे प्रसार होत असतो. म्हणून या गोष्टी आपण प्रकर्षानं टाळल्या गेल्या पाहिजे. ठीक आहे. प्लीज, सॉरी, थँक्यू, you have seen are the loose change we pay through life to keep the wheels oiled and smoothly moving. बोलताना आपल्या तोंडून प्लीज म्हणजे कृपया, सॉरी क्षमा असावी, थँक्यू म्हणजे आभारी आहे, अशा एक्सप्रेशन्सचा वापर केल्यानं आपल्या एकूणच आंतरक्रियेमध्ये एक प्रकारचा सुदृढपणा आलेला आपल्याला जाणवतो आणि त्याचे चांगले फायदेही आपल्याला मिळतात. यू हॅव ऑल्सो सीन व्हॉट इज मीन्ड बाय सच टर्म्स ॲज स्टाईल अँड टेक्निक. बघा, स्टाईल आणि टेक्निक म्हणजे त्या लेखकाची एक शैली आपल्याला यामध्ये शिकायला मिळते आणि ही शैली किंवा हे तंत्र आपल्याला समाज जीवनामध्ये अवश्य आणि नक्कीच उपयोगी पडतं. बोलण्याची जी एक पद्धत असते किंवा बोलण्याची जी आपण ज्याला म्हणतो की स्टाईल आहे, ती पद्धत आपल्याला ॲक्वायर करावी लागते, ती साध्य करावी लागते. यू हॅव लर्न हाऊ गार्डनर युजेस अ स्पेसिफिक टेक्निक फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज जस्ट ॲज ही युजेस अ पर्टिक्युलर स्टाईल टू अचीव अ पर्टिक्युलर एंड. एखादी गोष्ट प्राप्त करायची तर त्याचा एक विधी, एक मार्ग, वे हा त्याचा ठरलेला असतो. त्या पद्धतीनंच आपण जर गेलो तर आपल्याला नक्कीच त्याचा फायदा झालेला दिसून येतो. सो द गार्डनर कन्क्लूड्स लाईक बॅड मॅनर्स दॅट आर इन्फेक्शियस, गुड मॅनर्स ऑल्सो स्प्रेड टू अदर पीपल. मग आपल्याकडून जे काही सवयी असतात, चांगल्या गोष्टी आणि वाईट गोष्टी, या दोन्हींचाही प्रसार हा झपाट्याने होत असतो. मग हे आपण ठरवायचं की चांगल्या मॅनर्स, चांगल्या सवयींचा प्रसार होऊ द्यायचा की वाईट सवयींचा प्रसार होऊ द्यायचा. आपल्याकडून जर चांगल्या सवयी इतरांपर्यंत त्यांचा प्रसार झाला तर नक्कीच त्याचे चांगले बेनिफिट्स हे आपल्याला मिळतात. त्याचा चांगला फायदा हा आपल्याला पुढील जीवनात झालेला दिसून येतो.
पुढे आपण काही 1, 2, 3 स्लाइड्स अशा बघणार आहोत की त्यात बघा आपला हाच मेसेज सांगितलेला आहे. प्लीज अँड थँक्यू आर स्टील मॅजिक वर्ड्स. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये जर आपण अदबीनं बोलत आणि इतरांचा मान सन्मान राखत विनंती वजा जर आपली मागणी असेल तर नक्कीच त्यामध्ये आपल्याला फायदा होतो. प्लीज अँड थँक्यू आर स्टील मॅजिक वर्ड्स. म्हणजे त्याचा प्रभाव हा नक्कीच पडतोच पडतो. म्हणून हे आपल्यासाठी अनिवार्य आहे. बघा किती छान आणि युजफुल अशा स्वरूपाचे हे एक्सप्रेशन्स आहेत. आपण याचा नक्कीच फायदा करून घेऊ शकतो आणि आपलं कोणतंही काम हे यामुळे अडत नाही. बघा वारंवार तुमच्या बोलण्यामध्ये प्लीज या शब्दाचा वापर येऊ द्या, एक्सक्यूज मीचा वापर येऊ द्या, थँक्यूचा वापर येऊ द्या. ज्यावेळेस आपली कुठे जाणवते की आपली काहीतरी चूक झालेली आहे, आपण इतरांना कुठेतरी डिस्टर्ब करतोय, बरोबर, तर आपण त्यावेळेस आय एम सॉरी, एक्सक्यूज मी अशा प्रकारच्या एक्सप्रेशनचा नक्कीच वापर करा. तुम्हाला याचे फायदे झाल्याचे जाणवते आणि तुमचं असं कोणतंच काम जे अडलेलं असेल ते नक्कीच यातून पुढं होईल. आणि ती एक सोशल स्ट्रॅटेजी आहे आणि बीइंग पोलाइट इज ऑलवेज युजफुल. यू कॅन सी. ओके, in the next slide we can see that how it is a part of your civil behavior or civil social etiquettes, code of conduct. बघा याच्यामध्ये बरेचसे त्याच्यामध्ये जे काही फॉर्म्स आणि बरेच तुम्हाला शब्द दिसत आहेत. जेन्युइन बिहेवियर, फ्रेंडली मॅनर, देन फिलॉसॉफी, कल्चर. त्यानंतर बघा मॅनर्स, सोशल, पोलाइट, रूल्स ऑफ कंडक्ट, एक्सपेक्टेशन्स, गुड अँड प्रॉपर या स्वरूपाचे जे काही एक्सप्रेशन्स आहेत ते. म्हणजे हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे आणि हे आपल्यासाठी आवश्यक सुद्धा आहे. ठीक आहे. बघा फ्रेंडशिप, ॲक्सेप्टन्स, कंपॅशन, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, जनरॉसिटी अँड रिस्पेक्ट. तर ह्या फीचर्समुळे, या गुणांमुळे, या गुणांचा अंगीकार केल्यामुळे आपलं जीवन हे खूप फायदेशीर आणि खूप यशस्वी झालेलं आपल्याला दिसून येईल. सो these are the key to success, in other words. And in an essay by A.G. Gardiner on saying please, you can simply observe the magic of these words as please, thank you, sorry, excuse me, and what you have achieved through using such expressions in your conversation. Even use of good morning, good afternoon, good evening can give you a pleasant thing, and that is really oil to your conversation. Okay, so this is our attempt to give you an outline of the essay on saying please. I hope you have enjoyed this lecture. So if you want to see more lectures like this, please subscribe to my YouTube channel, that is Learn Up with Shunat Takte. Thank you, thanks a lot, and bye.